मेरी 17 साल की कुड़ी ने जो 12वीं पास कर ली तो एक ही जिद फड़ ली कि शहर जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी ये गल सुन के परेशान हो जाती क्योंकि अजकल जमाना बहुत खराब है। मैं उसनों कहा स्कूल जाने तो सिवाए तू अज तक कदे घर तो बाहर नहीं निकली तो इन्ने बड़े शहर में अकली किमें रहेंगी। पर मेरी इकलौती कुड़ी होने करके मैनू उसकी हर जिद प्यारी सी ते मैं सोच लिया कि हुण अपनी कुड़ी नूं डॉक्टर बनाउणा ही है। मैं अपने पति नाल इस बारे विच गल कीती तो उन्होंने भी बिना किसी झिझक तो इजाज़त दे दी। मेरी कुड़ी बहुत खुश सी। हुण वो अपने सुपने नूं पूरा करने लई शहर जाएगी, उत्थे जाके पढ़ेगी तो अपने सुपने नूं पूरा करेगी। असीं उसदा एडमिशन शहर की यूनीवर्सिटी विच करवा दिता ਅਤੇ उसनूं होस्टल में भेज दिता। मेरे दिल में 100 तरह के सवाल सन, पर फिर भी अपना दिल मजबूत करके मैं उसनूं भेज ही दिता। पैसे भी बहुत लगे सन, पर हाले तो अगे होर खर्चा होना सी। मैं घर में बहुत परेशान रहन लगी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते रहंदे कि किते मेरी बेटी नाल कुछ गलत ना हो जाए। ਅਤੇ फिर एक दिन रात में मेरी कुड़ी का फोन आया तो वह बहुत ही रो रही सी। मेरी तो जिमें जान ही निकल गई। तो रोंदे रोंदे बस एक ही गल कह रही सी कि हुण उसनूं होस्टल में नहीं रहना है, उसनूं घर वापस आना है। मैनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करा। मेरा पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया होया सी अते मेरी कुड़ी दियां रो रो के हिचकियां भी वधदियां जा रही सन। मैं अपनी कुड़ी नूं तसल्ली दिती कि मैं उसको लैण लई आ रही हाँ, बस वो एक बार चुप हो जाए ਅਤੇ मैंने दसे कि आखिर की होया। पर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ कुछ नहीं दसिया। वो बस इन्ना ही कह रही सी कि होस्टल विच नहीं रहना चाहती। मैं बहुत हैरान परेशान हो गई सी कि आखिर 2 महीनों विच अजिहा की हो गया जो मेरी धी होस्टल विच इन्ना परेशान हो गई है ਅਤੇ ਇਹ वापस आने की जिद कर रही है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ पति काम तो वापस आए तो मैं उन्होंने सारी गल दसी ਅਤੇ ਉਹ भी परेशान हो गए। इस वेले साडे पिंड विचों शहर में कोई बस ਜਾਂ ਗੱਡੀ नहीं जाती सी। मैं अपने कुड़ी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ फोन किया तो उसनों कहा बेटा असीं तैनूं सवेरे लैण आवांगे, तूं फिकर ना कर। अगली सवेर असीं जल्दी ही दोवें पति पत्नी अपनी बेटी ਨੂੰ लैण ਲਈ होस्टल चले गए। उत्थे जाके असीं देखिया तो साडी कुड़ी की हालत बहुत खराब सी। उसनूं बहुत तेज़ बुखार सी ਅਤੇ ਉਹ अपने कमरे में बिस्तर ते लेटी हुई सी। मैं उसके कोल बैठ के उसका मोढा हिलाया तो उसनूं बुलाया। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी अक्खां खोलियां तो मेरे गल ला के जोर जोर नाल रोण लगी। उसकी हालत देख के मैं होर ज़्यादा परेशान हो गई। हुण तां मैनूं पूरा यकीन हो गया सी कि जरूर कुछ ना कुछ तां गलत होया है। मैं उसनूं प्यार नाल बुलाउंदे होए कहा बेटे की होया, तो उसने अपनी अक्खां झुका लईआं पर अपनी जबान विचों एक भी शब्द नहीं कढ़िया। उसने बस मैनूं इन्ना ही कहा कि मैनूं कुछ नहीं होया, बस मैं इत्थे नहीं रहना चाहती, मैनूं वापस अपने घर ले जाना, मेरा तुहाडे बिना इत्थे दिल नहीं लगता। ये गल बहुत अजीब सी कि 4 महीने होस्टल विच रहने तो बाद मेरी कुड़ी कह रही सी कि उसका होस्टल में दिल नहीं लगता। मैं अपने पति को कहा कि परेशानी की कोई गल नहीं है, बस वो होस्टल में रहते कोई थोड़ा जिहा घबरा गई है। असीं इसनूं कुछ दिनों लई घर लै जांदे हां। प्रिंसीपल नाल गल करन तो बाद असीं अपनी कुड़ी नूं कुछ दिनों लई घर लै आए। घर आउण तो बाद भी उसकी हालत विच कोई सुधार नहीं होया, बल्कि होर भी बिगड़ती चली गई। उसनूं बहुत बुखार आते वो दिन ब दिन कमज़ोर होंदी जा रही सी। असीं बहुत सारे डॉक्टर तो उसका इलाज करवाया पर उसनूं आराम नहीं हो रहा सी। घट तो घट 10 दिनों बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आउण लग्या तो असीं पति पत्नी ने सुख का साह लिया। मेरी कुड़ी बहुत हसमुख सी, पर जदों तो वह बीमार सी होई सी पर हर वेले कमरे में ही लाइट बंद करके अंदर ही पई रहिंदी। अज मैं उसनूं कमरे तो बाहर लेके आई तो कुछ देर तक विच बैठण लई, थोड़ी देर तक तो वो मेरे नाल बैठी रही पर उसने कोई गल नहीं की। पहला तो सारा दिन मेरे नाल गल्लां करदी होई थकदी नहीं सी। हुण इन्ना चुप हो गई सी कि हुण मैं जानना चाहुंदी सी कि आखिर होस्टल विच अजिहा
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਖਰ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਣਦ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਣਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਪ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਣਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਢੀਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।